مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا میسیج ہمارے پاس خداوند کا کلام، ہر ایک گھٹنا خداوند یسوع کے حضور جھکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں رومیوں کی کتاب، اس کا 14 باب، اس کی 11 آیت، اس میں لکھا ہے، چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے ٹکے گا، ہر ایک گھٹنا میرے آگے ٹکے گا، اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ دیکھیں بھائی، خداوند کا کلام مقدس ہمیں فرما رہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا خداوند کے حضور ٹکے گا اور ہر زبان خداوند کا اقرار کرے گی۔ اقرار زبان سے ہوتا ہے، سمجھنا دل سے ہوتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے دلوں کو خالی کریں تاکہ خداوند کا کلام آپ کے دلوں میں جگہ پائے۔ آپ نے سنا، بائبل مقدس میں پڑھا ہوگا، یسوع مسیح کانا گلیل کی شادی میں جب مے بناتے ہیں تو وہ مٹکے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ان مٹکوں میں 6 3 اور 2 من کی گنجائش تھی۔ وہ 6 مٹکے تھے، اور یسوع مسیح نے خادموں سے کہا کہ ان مٹکوں کو لبالب بھر دو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان میں کسی طرح کی نشے دار چیز ملا دی گئی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ ان مٹکوں کو لبالب بھر دو۔ جن کے دل ایک بار پاک ہو چکے ہیں، جن کے دل ایک بار صاف ہو چکے ہیں، جن لوگوں نے خداوند کے نام کو قبول کیا ہے، جن لوگوں نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا ہے، ان کے درمیان میں خداوند یسوع موجود ہے۔ خواہ آسمانوں کا ہو، خواہ زمینوں کا، خواہ پتالوں کا، ہر ایک گھٹنا اس کے حضور ٹکے گا اور جھکے گا۔ زبان خواہ انسان کی ہو، خواہ جانور کی، یہ خداوند کی حمد کرتی ہے، خداوند کی تعریف کرتی ہے۔ دیکھیں خداوند کے کلام مقدس کو، دیکھیں کہ اس کا حکم پانی اور ہوا بھی مانتی ہے، اور پتھر، درخت، ہوائیں، فضائیں اس کے نام کو سجدہ کرتی ہے۔ چڑیاں، پرندے، جانور جو ہیں خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان اپنی اکڑ میں ٹھہرا رہتا ہے کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں۔ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم کو اس کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بھائی، وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر خداوند کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تلاش کریں گے تو وہ آپ کو اپنے اندر ہی سے ملے گا۔ اگر آپ کتاب مقدس میں سے تلاش کریں گے تو وہ آپ کو ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے کہ وہ منجی ہے، وہ لامحدود ہے، اس کے نقش قدم نامعلوم ہے، وہ زبردست ہے، وہ بند کرنے والا ہے، وہ کھولنے والا ہے۔ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہی حاصل ہے۔ وہ پانیوں کو اپنی چلیوں سے ناپتا ہے، ہواؤں کو وہ ڈانٹتا اور وہ تھم جاتی ہے، پانی تھم جاتے ہیں، سمندر کا شور تھم جاتا ہے۔ اور خداوند کا کلام جو ہے ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس نہیں بدلی، بلکہ یہ دنیا کو بدلنے والی کتاب ہے۔ بائبل مقدس سے کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس کے آگے ہر ایک گھٹنے نے جھکنا ہی جھکنا ہے۔ آپ سدرک، مسک اور عبدنجو کا تو بائبل مقدس میں سے جانتے ہیں۔ نبوکدنیزر بادشاہ نے جب مورتی بنائی 60 فٹ اونچی، تو اس نے کہا کہ جو کوئی اس کو سجدہ نہیں کرے گا
उसको पकड़कर इस जलती हुई आग में डाला जाएगा। जब सबके शहरों में, पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि सब लोग इकट्ठे हो जाए मैदान में, सब लोग जब इकट्ठे हुए, सब लोगों ने उस मूर्त को सजदा किया, मगर सिदरक, मिसक और अबदनजू ने उसे सजदा ना किया। उसी वक्त बादशाह ने कहा कि इन लोगों को मेरे सामने लेकर आओ और इनको जलती हुई भट्ठी में डाल दो और आग को दुगना और चुगना कर दो और वो कम होने ना पाए। जब आग बढ़ा दी गई, उन तीनों को बांध कर और जलती हुई आग की भट्टी में डाला गया, तो उसमें से जलने की बदबू भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके साथ अल्लाहज़ादा का शहजादा बनकर यीशु मसीह जो था मौजूद था। उनके दरमियान में उसने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, अपनी ताकत को ज़ाहिर किया। यीशु मसीह एक आग की मानिंद है, जैसे कि मूसा के वक्त में देखे पहाड़ पर जब गए तो झाड़ी जल ही रही थी मगर वो ख़त्म नहीं हो रही थी। खुदा का कलाम यानी यीशु ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बदलने वाली चीज़ नहीं है। वो सबको बदल कर रख सकता है, वो सबको बदल कर रख देता है। सिदरक, मिसक और अबदनजू खुदावंद यीशु पर, खुदा पर ईमान ला चुके थे। दानिएल नबी जो था उस वक़्त ख्वाबों की तबीर करने वाला एक माहिर शख्स था, जिसे खुदावंद ने अपनी रूह से नवाजा था। खुदावंद का कलाम आपको बरकत देगा। मेरे भाई, आप खुदावंद के कलाम को जाने, उसके ज़ुर झुके और उसे सजदा करें, उसी से मांगें, उसी का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि उससे मांगने के लिए आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है। आपके रिज़्क की कुंजियां आपके पास मौजूद है। आप मांगें तो यीशु से मांगे, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, आपकी ज़िंदगी को, आपके घराने को वो बदल कर रख देगा। बाइबल मुकद्दस में से जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों का खत, उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत है हमारे पास, वो लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हो, ख्वाह भले हो ख्वाह बुरे। हर एक शख्स ने अपने कामों का बदला पाना है, ख्वाह अच्छे हो ख्वाह बुरे हो ख्वाह भले हो, हमने बदला पाना है। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं, खुदा के ज़ोर झुकते हैं, घुटनों के बाल होकर दुआ करते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। सिदरक, मिसक और अबदनजू की तरह वो आग भी ख़त्म ना होगी और आप के ज़िंदगी में वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत को ज़ाहिर करेगा। और उस बादशाह का बयान था, उसने कहा कि इन तीनों को बाहर निकालो। फेंके तो 3 थे, ये चौथा कौन है? बताया गया कि ये चौथा अल्लाहज़ादा का शहज़ादा यीशु मसीह, अल्लाहज़ादा का शहज़ादा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह बड़े बड़े काम करेगा, आपके ईमान को और मजबूत करने की कुदरत रखता है, क्योंकि फैसला खुदा यीशु मसीह के हाथ में है, उसके पास है। क्योंकि फैसला करने के लिए हमारे पास सिर्फ खुदावंद यीशु ही मौजूद है। सच झूठ का फैसला यीशु मसीह ने करना है। हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसका 45 बाब है और उसकी 23 आयत है। देखते हैं खुदा का जिंदा कलाम हमें क्या बताता है। 45 बाब की 23 आयत, वो लिखता है, मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है। खुदा का बंदा यशायाह लिखता है कि मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलाम सादक मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं। खुदा का कलाम जो है वो हरगिज़ टलेगा नहीं। जैसे लिखा गया है,
ख्वाह आसमानों का, ख्वाह ज़मीनों का, ख्वाह पतालों का, हर घुटना उसके हुज़ूर टिकेगा। इसी तरह वो लिखता है वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हुज़ूर झुकेगा और हर एक ज़बान मेरी कसम खाएगी। हर एक घुटना उसके हुज़ूर झुकेगा, हर एक ज़बान उसकी कसम खाएगी, क्योंकि वो मनंजी हमारा खुदाम यसुन निजात दहिंदा है। खुदाम आपको बरकत दे, आमीन।